हेलो दोस्तों, लर्न डेली ते तुहाडा स्वागत है। तो अगर तुसी किसी भी पेपर पंजाब पुलिस PSSB SSC वीडियो क्लर्क नायब तहसीलदार पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट या किसी भी सेंटर के पेपर की तैयारी करना चाहते हो तो चैनल नाल जुड़ सकते हो। जिस तरह कि तुहानूं पता ही है कि आप GK GS दी नवीं सीरीज़ शुरू की सी, तो उसकी अपने कोल अज चौथी क्लास है। तो अगर तुसी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल नूं कर लेना सबसक्राइब और वीडियो नूं कर देना शेयर। तो करते हैं अज की क्लास की शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है अज अपने को, विच कंट्री इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलीफेंट्स। किहड़े देश नूं सफ़ैद हाथियों की धरती कहा जाता है? चाइना नूं, थाईलैंड नूं, साउथ अफ्रीका नूं या फिर साउथ कोरिया नूं? तो इसका जो अपने को आंसर बनता है वो बनता है अपने को थाईलैंड। तो थाईलैंड नूं सफ़ैद हाथियों की धरती कहा जाता है। नैक्सट है अपने को, द स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ सेंसर पासिस इट। भारत की वो राज जिस विचों करक रेखा लंघती है। तो भारत का वो राज दसो जिस दे विचों करक रेखा लंघती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड। इन्हों के किस दे विचों जिहड़ी है करक रेखा लंघती है। तो इसका अपना आंसर बन जाता है जी झारखंड। तो झारखंड के विचों जी अपनी की है करक रेखा जो है वो लंघती है। झारखंड के विचों करक रेखा लंघती है। तो होर किन्ना देशों होर किन्ना मतलब कि अपने राज्यों के विचों जिहड़ी हैगी करक रेखा लंघती है। तो आप देखते हैं तो अपने कोल की है कि 8 राज्यों के विचों दी अपने कोल करक रेखा जिहड़ी हैगी है भारत के विचों दी लंघदी है। तो किहदे विचों? गुजरात के विचों, राजस्थान विचों, मध्य प्रदेश विचों, छत्तीसगढ़ के विचों, झारखंड विचों, पश्चिम बंगाल के विचों, त्रिपुरा, तो फिर अपने कोल आ गया मिजोरम। तो ये जो है इस तरीके दे नाल की है जिहड़ी है करक रेखा अपने इंडिया के विचों दी अपने इंडिया का मतलब कि 2 पार्ट करती हुई विचों लंघ जाती है। जिहड़ी अपने कोल करक रेखा है ये अपने इंडिया नूं 2 भागों में वंडदी है और जिहड़ी भूमध्य रेखा होंदी है वो पूरी पृथ्वी नूं 2 भागों में वंडदी है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल, विच वॉज द फस्ट मास मूवमेंट लीड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन अंदोलन किहड़ा सी? तो इन्हां दे विचों महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन अंदोलन किहड़ा सी? तो इसका अपना आंसर बनता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिहड़ा सी महात्मा गांधी जी द्वारा पहला जन अंदोलन जिहड़ा सी वो चलाया गया सी। ते कदों चलाया गया सीगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपने कोले? ये चलाया गया सी 1920 दे विच और 1922 दे विच इसनूं महात्मा गांधी जी द्वारा खत्म कर दिता गया सी। किस वजह तो? वो कर दिता गया सी चौरी चौरा दे इंसीडेंट की वजह तो, क्योंकि उत्थे चौरी चौरा का जिहड़ा इंसीडेंट होया सी उत्थे लोकां द्वारा जो सीगा पिंड दे लोकां द्वारा की सीगा पुलिस स्टेशन नूं अग लगा दित्ती गई सी। नैक्सट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी इन द एंबलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के प्रतीक विच मौर्य राजवंश विचों किस नूं अपनाया गया सी? हॉर्स नूं, फोर लॉयंस नूं, चैरियट व्हील नूं या फिर वोट्स सत्यम विजयते। तो ये अपना आंसर जो बनता है वो बनता है जी फोर लॉयंस नूं। जिहड़े अपने कोले लॉयंस है ना, एक दा मूँह इधर नूं हुंदा, एक दा इधर नूं हुंदा, एक दा सामनों और एक दा बैक साइड नूं। तो चारों तरफ जिहड़ा वो मतलब कि अपने कोले अस्तोश्रम बनया हुंदा ना, तो वो जो सीगे फोर लॉयंस जो सीगे वो अपने कित्थों ले गए जी? वो अपने मौर्य डायनेस्टी तो ले गए हैं। नैक्सट है अपने कोल, हू सैड चल चलिए देश नूं युद्ध करना। तो किसने कहा सीगा कि चल चलिए देश नूं युद्ध करना? तो इसका अपने को आंसर बनता है जी वो बनता है करतार सिंह सराभा। शहीद करतार सिंह सराभा जी द्वारा कहा गया सी चल चलिए देश नूं युद्ध करना है। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं, हू इज़ द ऑथर ऑफ द कोहे-नूर। तो कोहे-नूर का लेखक कौन है? कोहे-नूर का लेखक कौन है? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मुंशी प्रेमचंद या फिर अली मुंशीर। तो इन्हां दे विचों जिहड़ा की है अपना कोहे-नूर का लेखक है वो कौन है जी? लाला लाजपत राय जी। कौन है जी? लाला लाजपत राय जी कोहे-नूर के लेखक हैं। तो इन्हां नूं शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। की कहा जाता है जी? शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। ये पदवी सिर्फ 2 जणों नूं मिली हुई है। किस नूं मिली हुई है? एक मिली सी महाराजा रणजीत सिंह जी नूं और दूसरी मिली हुई है लाला लाजपत राय जी नूं।
ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਥਰਨ ਮੋਸਟ ਟਿਪ ਆਫ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ, ਰੈਸੀਡਿਵ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਕੌਡੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड जो है अपने को इसका राइट आंसर बनता है, क्योंकि जो अपना ये इंडिया है ऊपर तो लैके नॉर्थ तो लैके साउथ तक, ठीक है। और नॉर्थ के जितों अपने को खत्म होता है उत्थे अपने को बनता है इंदिरा कॉल, उत्थे अपने को होंदा है इंदिरा कॉल होंदा है, वो पॉइंट में आप इंदिरा कॉल कहने हैं। और लास्ट से आके साउथ के जिथे अपने को खत्म होंदा है उसनों आप कहने हैं जी इंदिरा पॉइंट, उसनों आप की कहने हैं इंदिरा पॉइंट, उसनों आप इंदिरा पॉइंट के नाम नाल जानते हैं। तो नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहनजोदारो इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे ते स्थित है? तो सरस्वती, रावी, घग्गर या फिर सिद्धू या फिर सिंधु। तो ये अपने को आंसर बन जाता है जी सिंधु रिवर ते की हैगा अपने को मोहनजोदड़ो जिहड़े हैगे ने उत्थे स्थित हैं। तो सिंधु नदी नूं आपां किस नाम नाल जानते हैं? होर आपां इसनूं इंडस के नाम नाल जानते हैं। किस दे नाम नाल जानते हैं? इंडस के नाम नाल जानते हैं सिंधु नदी नूं। नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नोन एज पुरुषनी इन दी वैदिक पीरीयड। हेठ लिखियां नदियां विचों किहड़ी नदी नूं वैदिक काल विच पुरुषनी वजों जाणिया जांदा सी? रावी, चनाब, सतलुज या फिर ब्यास। तो इन्हां दे विचों अपना जो आंसर बनता है वो बनता जी रावी नदी नूं जिहड़ा सीगा ओह वैदिक पीरीयड दे विच पुरुषनी दे नाम वजों जाणिया जांदा सी। तो नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल वैन वॉज द बैटल ऑफ कनौज फाइट। तो कनौज की लड़ाई कदों लड़ी गई सी? 1540 दे विच, 1524 दे विच, 1556 दे विच या फिर 1536 दे विच। तो इसका जो अपने को राइट आंसर बनता है वो अपने को बन जाता है जी 1540 दे विच जोड़ा सीगा अपने को कनौज की लड़ाई जिहड़ी सीगी वो लड़ी गई सी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को द कॉन्स्टिट्यूट असैंबली वॉज सैट अप अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ तदैश की सिफारिश तहत संविधान सभा की स्थापना की गई सी? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, क्रिप्स मिशन, महात्मा गांधी या फिर कैबिनेट मिशन। तो इसका जो अपने को आंसर बनता है वो अपने को बनता है कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा जी सी ਉਹ संविधान सभा की स्थापना की गई सी उसकी सिफारिश से। तो किमें? तो कैबिनेट मिशन अपने इंडिया के आया सी 1946 दे विच। कदों आया सी? 1946 दे विच कैबिनेट मिशन प्लान आया। क्यों आया सी? भारत का संविधान बनाने के लिए। और भारत का संविधान बनाने के लिए उस तो पहला की सीगा संविधान सभा बनानी सी। तो संविधान बनाने के लिए उस तो पहला संविधान सभा बनानी सी। तो 1946 दे विच संविधान सभा का गठन किया गया। पहला संविधान सभा बनाई गई जिस 395 मैंबर जोड़े सीगे वो इकट्ठे किए गए। तो इस संविधान सभा ने सब ने मिल के की सीगा अपना संविधान रचा सी। नैक्सट चलते हैं। कहते तानाशाही संभव है। तानाशाही संभव है। तो तानाशाही कदों संभव होंदी है? 1 पार्टी स्टेट, 2 पार्टी स्टेट, मल्टी पार्टी स्टेट या 2 एंड मल्टी पार्टी स्टेट। तो इन्हां दा मतलब की है? तानाशाही जिहड़ी हुंदी है ना तो यह कदों संभव हो सकती है? मतलब कि इसका आंसर अपने को बनता है 1 पार्टी स्टेट। तो 1 पार्टी स्टेट का मतलब की होया? मतलब कि अगर किसी भी एक पार्टी का जिहड़ा होवे शासन होवे, राज होवे पूरे देश के उपर। मान लो अगर कि आप कोई भी मान लीए एग्जाम्पल वजह जा बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कोई भी है, अगर हरेक डिस्ट्रिक्ट दे विच, हरेक स्टेट दे विच, हरेक अपने को किते भी है कोई भी उन्होंने MP है, कोई भी उन्होंने MLA है, तो सारे ही जे मान लो अगर बीजेपी कंपनी है, अगर बीजेपी जी अपनी कंपनी
बीजेपी अगर पार्टी है अपने कोले तो बीजेपी पार्टी का अगर MP भी ਉਹਦੇ है, ठीक है, और MLAs भी ਉਹਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ MP ਤੇ MLAs ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਵਨ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ MLAs ਉਹਨਾਂ ਦੇ MPs ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਿਚ ਮੈਡੀਵਲ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਰਟਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਨੇ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ, ਅਲਾਉਦੀਨ ਖਿਲਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਬਨ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਜੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸ਼ਾਸਕ ਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਲੇਵ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਹਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਟ ਪਹਿਲਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਟੂ ਪੰਚਾਇਤਸ ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ। ਤਾਂ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ 243। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 243 ਨੰਬਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਬੁੱਧਿਸਟ ਕਾਊਂਸਲ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਡ ਐਟ ਵਿਚ ਪਲੇਸ। ਦੂਜੀ ਬੋਧੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੋਧੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ਾਲੀ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਜੀ ਬੋਧਿਸਟ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੂ ਰੀਇੰਪੋਜ਼ਡ ਜਜੀਆ। ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ? ਤਾਂ ਜਜੀਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਜੀਆ ਜੋ ਸੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਜੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਡਰਮੱਲ ਵਾਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਟੂ। ਤਾਂ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਟੋਡਰਮੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਲਾਅ, ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ? ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ? ਅਕਬਰ ਦਾ। ਕਿਸ ਦਾ ਸੀ? ਅਕਬਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਟੋਡਰਮੱਲ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਕਬਰ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਔਰ ਟੋਡਰਮੱਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਲੈਂਡ ਰਿਵੈਨਿਊ ਰਿਫਾਰਮਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਬਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857। 1857 ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪੈਲਮੇਰਸਟਨ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੂ ਗਿਵ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਰਾਜਾ। ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय। ਤਾਂ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਟੂ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਟੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਟੁੱਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ, 52, 62, 72 ਜਾਂ ਫਿਰ 82। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ 72। ਤਾਂ 72 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 1947 ਵੇਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ WC ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਔਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਐਟ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਾਸ। ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, JB कृपलानी ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ JB कृपलानी। JB कृपलानी ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਹਰੀਪੁਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 1938 ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਸੀਡਡ ਓਵਰ ਬਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 1938 ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਰੀਪੁਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ 1938 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਬੰਬਿੰਗ ਕੇਸ 1908 ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ। ਤਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਬੰਬ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1908 ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 1908 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੰਬ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਚੱਕੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਾ ਚੱਕੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀਗਾ ਕੌਣ, ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਮ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੰਸਰਨਡ ਵਿਦ ਬੰਗਾਲ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਕਰਜ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਫਸਟ ਲੀਡਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਵਰਡ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵਰਡ ਸਵਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜੋ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ।
बट ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਜ਼, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਬ ਸਲੀਮੁੱਲਾ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਨਵਾਬ ਸਲੀਮੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ ਆਫ 1909 ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਫੋਰ, ਤਾਂ 1909 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ ਕਿਸ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਡਾਇਰਕੀ, ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਐਟੋਨੋਮੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1909 ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੈਨ ਦੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੈਮਸਫੋਰਡ। ਲਾਰਡ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਨੋ ਅਪੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ, ਨੋ ਵਕੀਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਡਰਮਲ ਹੈਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਦੀ ਐम्पायर ਇਨਟੂ ਪਾਰਟਸ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀਗਾ? 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, 4 ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 6 ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਟੋਡਰਮਲ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡੇ ਐਟ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੀ ਹੈ? ਭੂ ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 12 ਘੰਟੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਲੈਡ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੈਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉੱਨ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉੱਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉੱਨ ਔਰ ਭੇਡਾਂ, ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਡਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਨ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਸੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਟੋਟਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ 3 ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਹੁੰਦੇ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 2 ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 6 ਮੰਥ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ 6 ਮੰਥ। ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਸਿਚੁਏਟਡ। ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਕੀ ਸੀ, ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈਲਡ ਇਨ 1931। ਤਾਂ 1931 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1931 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਸਟ ਹੋਈ ਸੀ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਥਰਡ ਹੋਈ ਸੀ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਇਨ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 109 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 109 ਦੇ ਅੰਦਰ। 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਜ਼ ਡਿਸੋਲਵਡ ਆਫਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਵਰੀ 5 ਈਅਰਸ, ਐਵਰੀ 6 ਈਅਰਸ, ਔਨ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ ਨਨ ਆਫ ਦੀ ਅਬਵ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਰਿਟਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਤਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਕੌਟਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਟਲਿਆ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਰਾ ਐਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਫਰੋਮ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਐਸਟੀਮੇਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਲਾਰਜੈਸਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਐਂਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ।